कौन है दुनिया का सब तो अमीर शख्स? एक दिन की कमाई सुन उड़ जाणगे होश। पाकिस्तान की GDP तो भी ज्यादा है संपत्ति। जे तुसी इस संख्या नूं इस तरह नहीं समझ सके तो असी तुहानूं दसदे हां कि आखिर ये कितनी संख्या है। ये 2.71 लाख करोड़ बनती है ते जे इस नाल रुपए लग जाण तां तुसी इस दी कीमत नूं समझ ही चुके होवोगे। जे तुहानूं ये कहा जावे कि ਇਹ एक शख्स की एक दिन की कमाई है ਤਾਂ यकीनन तुहाडे मूँह अड्डे रह जाणगे। ते सचमुच ये दुनिया के सब तो अमीर व्यक्ति की एक दिन की आमदन 2.71 लाख करोड़ रुपए है। रह गए ना हैरान? ये व्यक्ति ने एलन मस्क। सोमवार 25 अक्तूबर नूं एलन मस्क की एक दिन की दौलत 36.2 अरब डॉलर यानी कि 2.71 लाख करोड़ रुपए वध गई है। ये किसी अमीर व्यक्ति की दौलत विच एक दिन विच होया हुण तक का सब तो वड्डा वाधा है। जे एलन मस्क की नैटवर्थ की आमदन यानी कि कुल संपत्ति की गल करिए तो 302 बिलियन डॉलर है। ये अंकड़े किन्ने वड्डे ने इसका अंदाज़ा तुसी इस गल तो लगा सकते हो कि ये रकम पूरे पाकिस्तान की GDP यानी कि कुल घरेलू उत्पादन तो भी वध है। पाकिस्तान की जनसंख्या 225.2 मिलियन है ते सन 2020-21 की पाकिस्तान की GDP 278.3 बिलियन डॉलर है यानी कि एलन मस्क की संपत्ति पूरे पाकिस्तान की GDP तो भी वध है। इन्ना ही नहीं, उन्होंने इलैक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर नूं पार कर गया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली टेस्ला अमरीका की 6वीं कंपनी है। रिपोर्टां दी मनीए तो एलन मस्क सिर्फ एक दिन विच 2.71 करोड़ यानी कि 36.2 अरब डॉलर की कमाई कर रहे हैं। मस्क ने एक दिन विच सब तो वध कमाई करन दा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। इसका मुख्य कारण है मस्क की इलैक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला नूं मिलिया 1 लाख कारां दा ऑर्डर, जिस दे चलदे ही मस्क की कमाई विच इन्ना उछाल आया। जे एलन मस्क की कमाई विच इसे तरह वाधा हुंदा रहा तो बहुत जल्द वो दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। एलन मस्क टेस्ला तो इलावा रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स के CEO भी ने। 28 अक्तूबर की ब्लूमबर्ग इंडैक्स की लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क इस समय 302 बिलियन डॉलर की नेट बर्थ के नाल वो दुनिया के सब तो अमीर व्यक्ति ने। जेफ बिजोस 199 बिलियन डॉलर की नेट बर्थ के नाल दूजे नंबर उत्ते, बिल गेट्स 135 बिलियन डॉलर नाल चौथे स्थान ते ਅਤੇ फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग 118 बिलियन डॉलर के नाल 7वें स्थान ते ने। जे भारतीयों की गल करिए तो मुकेश अंबानी 98.4 बिलियन डॉलर की नैटवर्थ के नाल 11वें स्थान उत्ते पहुंच चुके हैं। इस लिस्ट विच गौतम अडानी 74.5 बिलियन डॉलर की नैटवर्थ के नाल 14वें स्थान ते विराजमान ने। चाहे मस्क इस धरती उत्ते दुनिया का सब तो अमीर व्यक्ति है, पर 10 साल पहला कहानी कुछ होर सी। 2008 विच वो अपने दोस्तों के कर्ज थले डुबिया सी। वो अपनी सारी कमाई टेस्ला ते स्पेस एक्स कंपनियां विच लगा चुके सी। ये कंपनियां सफल होणगियां या नहीं उस समय इस बारे कोई नहीं सी जानता। उस दौरान मंदहाली का दौर शुरू होया ते मस्क दे पल्ले कुछ नहीं बचिया। पर 2021 विच मस्क की किस्मत कुछ अजिही चमकी कि वह दुनिया का सब तो अमीर व्यक्ति बन गया। 2008 की एक वीडियो ट्विटर से वायरल हो रही है जिस विच वो इलैक्ट्रिक वाहनों का भविख दस रहे हैं। तुसी भी सुनो वो वीडियो जिसने एलन मस्क के दुनिया के सब तो अमीर व्यक्ति बनने की नींह रखी। And there's an important point about Tesla, which is whenever somebody buys the Tesla Roadster, even though it's a $100,000, $109,000 sports car and it's kind of a fancy sports car, every penny that Tesla makes goes into development of lower cost mass market vehicles. So the company doesn't issue any dividends, nor will it ever. My salary is minimum wage. So I'm a volunteer, basically.
Um, so, and you know, it's just an important point because sometimes people think, well, gee, what's the point of making these expensive cars, which are sort of toys for rich people? How's that really helping the environment? The important point to bear in mind is that when you have new technology, it takes time to optimize that technology. If you think back to the early days of cell phones or laptops or pretty much anything new, it's expensive in the early days. Because the first job with a new technology is you've got to make it work. And then you make it in small volume, you sell those cars. But if the critical point is that you can't get to the low-cost cars unless you start with the expensive cars. ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਸਟਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ $500 ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਲਬਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿੰਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ Zip2 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ X.com। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ eBay ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੂੰ $165 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕਟ ਵੀ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ, ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਕ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੱਧ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪੁਲਾੜ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਵਿਲਸਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਤੇ ਏਲਨ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਤਾਲੂਲਾ ਰਿਆਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਸਕ ਨੇ ਤਾਲੂਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਏਲਨ ਮਸਕ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੌਟ ਡੌਗ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸੌਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਏਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਲਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਏਲਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਲਨ IQ 155 ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨੀਅਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ CEO ਟਿਮ ਕੁਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਐਪਲ ਦਾ CEO ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਲਨ ਮਸਕ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਬਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਬਲਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਏਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦਾਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਬਲਿਕਾ ਨੇ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ $401 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.6 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਫੇਲੀਅਰ ਯਾਨੀ ਹਾਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਭੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਲਨ ਮਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।